So next we'll discuss questions from sentence pattern. Last 10 years question from last 5 year question from sentence pattern. Sentence pattern ku basic parts of speech தெரிஞ்சா போதும், but in specific we should know what is a subject. Subject na என்ன? What is the main theme in the sentence? எதை பத்தி மெயினா பேசுறாங்களோ அதான் subject. Verb வந்து action word. Okay. இப்போ sentence patternல ரெண்டு புதுசா சேர்ந்திருக்கும். ஒன்னு adjunct, இன்னொன்னு complement. Yes, யார் சொல்றீங்க? What is an adjunct? What is a complement? You can refer our notes தேவைப்பட்டா. Adjunct என்ன? Complement என்ன? Additional information. Additional information. Adjunct is similar to your Adverb. adverb adjective. Adverb. அப்ப இது எதை பத்தி additional information கொடுக்கும்? Adjunct Adverb. verb or adverb. Adverb மாதிரி ஆக்ட் பண்றது தான் ஒன்னு adjunct. Okay. Complement எதை பத்தி additional information கொடுக்கும்? About subject or object. About subject or object. Right? So subject na in the main theme என்னவோ அதான் subject, verb na action word, அந்த verb பத்தி additional information கொடுத்தா adjunct, subject பத்தி additional information கொடுத்தா complement. Yes. Okay. Generally நமக்கு parts of speech ல என்ன தெரியும்? Adjective னு ஒன்னு தெரியும், adverb னு ஒன்னு தெரியும். Adverb gives additional information or explains verb, adjective explains noun. Okay. Now tell me, what is subject, what is an object? Subject is the main theme. Subject க்கு connect பண்ற மாதிரி additional information கொடுத்தாதான் object. Like she is taking the class. What is subject? She. Taking what? Class. புரிஞ்சிருச்சு ஆப்ஜெக்ட்னா என்னன்னு? சப்ஜெக்ட கனெக்ட் பண்ணி சப்ஜெக்ட் ரிலேஷன்ல ஏதாவது கொடுத்தா ஆப்ஜெக்ட். இப்போ ஆப்ஜெக்ட ரெண்டா கிளாஸிஃபை பண்றோம். இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் எந்த क्वेश्चन ஆன்சர் பண்ணனும்? To whom? Whom or what? Okay. Direct object? What? What? What, where, when, இதெல்லாம் clear. இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வெச்சிட்டு போய் சப்ஜெக்ட் பேட்டர்ன் பார்த்தாதான் புரியும். புரிஞ்சிருச்சுங்களா? சப்ஜெக்ட்னா என்ன, ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன, adjunctனா என்ன, complementனா என்ன? Adjunct explains your verb in more detailed way. Complement adjuncts your explains your subject in a detailed way. Clear? Okay வா, பார்க்கலாமா previous year question? SVA patterns, SVOA patterns எல்லாம் என்னென்ன வந்திருக்குன்னு. So sentence pattern, identify the pattern, sentence pattern. He saved me a pen. I think it should be he gave me a pen. இல்லையா? How can somebody save me a pen? சரி, அது spelling mistake இருக்கும். He gave me a pen அப்படின்னு நம்ம வெச்சுக்கலாம். Or he saved me a pen. So he வந்து subject. Gave or save வந்து action, verb. Okay. Okay. Gave whom? Direct object. Okay. Gave me what? Pen. Pen. So what is the pattern? SVIODO. Okay ma, புரிஞ்சிருச்சுங்களா? நம்ம படிச்சது அப்படியே தான் இருக்கு இல்லையா? Done. Identify the pattern in the next. Venu grew tired after the match. Venu grew tired after the match. Venu is the subject. Grew tired, verb. Okay. என்ன verb-ன்னு சொல்றீங்க? Grew is a verb, tired is a verb. Tired. Grew the verb. Grew பத்தி additional information கொடுக்கிறது தான் tired தவிர it is grew. Okay. Tired when? After the match. Okay. இப்போ என்ன pattern அது? Subject Venu subject, grew verb. இங்க மார்க் பண்ணிருக்க ஆன்சர் வச்சு பார்த்துட்டு சொல்லாதீங்க, நீங்க சொல்லுங்க படிச்சதை வச்சு. இப்போ Venu tired. Okay, Venu subject, grew tired verb. After the when
March is a team. காம்ப்ளிமெண்ட்னா என்ன, அட்ஜங்க்னா என்ன? என்னாச்சு? Venu grew tired after the match. என்ன பேட்டர்ன்? Yes, yes, ma'am. சரி, ஆன்சர் வச்சு சொல்லாதீங்க, நீங்க படிச்சதை வச்சு கெஸ் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் பார்த்துக்கலாம். ஆன்சர் மார்க் ஆயிருக்குங்கிறதுனால நீங்க அதை பார்த்துட்டே யூ நாட் கெஸ்ஸிங். வேணு சப்ஜெக்ட் கிளியரா? எஸ், ஓகே. குரூ டயர்டு, வெறும் குரூ growth வந்து இங்க எடுத்துக்க முடியாது. வேணு இஸ் நாட் growing, இட்ஸ் நாட் அ பிளான்ட் ஆர் ட்ரீ. ஸோ குரூ டயர்ட் இஸ் த verb. ஆஃப்டர் த மேட்ச். ஓகே, என்ன பவதார், நீ அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க. Adjunct. Adjunct the ma'am. Adjunct. After the match is adjunct. Why after the match is adjunct? When Grew tired. புரியல. When she grew tired, so it's after the match. It's not urgent. Okay, additional information about Verb, the ma'am. verb கொடுக்குது. SVA தான் ma'am. ஏய், புரிஞ்சிருச்சா? ஆன்சர் அவங்க மார்க் பண்ணிருக்கு. டிஎன்பிஎஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் மார்க் பண்ணிருக்காங்க. நம்ம அதிலே போகணும்னு இல்லை. நம்ம என்ன கரெக்ட்னு தோணுதோ அது போக வேண்டியதான். புரிஞ்சிருச்சுங்களா? எஸ், இட் கேன் பி a compliment. எனிவே இட் கேன் பி a compliment. காம்ப்ளிமெண்ட்னா சப்ஜெக்ட்டுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும். ஓகே, ஏன் அது சிஏன்னு இப்ப சொல்றேன். ஏன் அந்த ஆன்சர் நீங்க சொன்ன ஆன்சர் தப்பு, இது மார்க் பண்ணிருக்க ஆன்சர் ஏன்னா வேணு சப்ஜெக்ட், குரூ verb, how tired verb-க்கு அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குதா? additional information. சப்ஜெக்ட்டுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குதா? வேணு டயர்டு, எஸ் சப்ஜெக்ட்டுக்கு. அண்ட் வென் ஆஃப்டர் த மேட்ச். புரிஞ்சிருச்சுங்களா? அதனாலதான் நான் முதல்லயே க்ளூ கொடுத்தேன், குரூவை verb-ஆ எடுத்துக்கோங்க. இப்ப புரியுதா நம்ம என்ன மிஸ்டேக் பண்றோம்னு? நம்ம என்ன பண்ணோம், நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் குரூ மட்டும் verb-ஆ எடுத்துக்கலாம்னு. நீங்க வந்து குரூ டயர்டு, சரி ஓகே. அப்பதான் நான் சொன்னேன் இதை பார்க்காதீங்க, இது தப்பா கூட இருக்கலாம் அப்படின்னோன்னு நீங்க தப்பா ஒரு ஆன்சர் சொன்னீங்க, SVAA. ஓகே, நமக்கு தெரியும் குரூ தான் verb. வேணு வந்து இது வேணுக்கு எப்படி இருக்காரு, டயர்டா இருக்காரு. எப்போ டயர்ட் ஆனார்? ஆஃப்டர் த மேட்ச். அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப்டர் த மேட்ச். புரிஞ்சிருச்சா? கிளியரா? டன்? எஸ், கன்ஃபியூஸ் ஆகலையா? ஆன்சர் இங்க இருக்கிறது தப்புன்னோன்னா நீங்க புது ஆன்சருக்கு போயிட்டீங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஃபர்ஸ்ட் இதுல பேட்டர்ன் கண்டுபிடிங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஸ்டின் போய்க்கலாம். I gave Rosie a pen. What is the pattern? SVIOD. I subject, gave verb, gave Rosie indirect object. whom அப்படின்னு whom question answer பண்ணா indirect object ஆ direct object ஆ? Indirect object. Gave what? What? Pen. SVIODO pattern. இப்ப clear ஆயிருச்சா? Done. இப்ப questionல என்ன கேட்டிருக்காங்க? The pattern of the sentence, Rosie is the direct object, Rosie is the indirect object. புரிஞ்சிருச்சா? இதுக்கும் நீங்க வந்து அவங்க கேட்கலைனாலும் நீங்க வந்து SVIODO போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அங்க Rosie is the indirect object வரும். புரியுதுங்களா? Clear? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Yes. Next question. Identify the sentence pattern. I painted the car blue. First pattern கண்டுபிடிக்கலாம். ஆப்ஷன் பார்த்தா தானே கன்ஃபியூஸ் ஆயிருங்க. இப்படியே கண்டுபிடிங்க. I subjects, painted, verb, painted what, verb, SVOA ma'am. SV, OA. எப்படி OA ன்னு சொல்றீங்க? Painted காருங்கிறது object ma'am. direct object. Okay. How painted, how verb க்கு additional information கொடுக்குது. Additional. Correct? Yes, subject Car blue is verb. Painted what? Painted the car. So car is object. அது ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருந்தாதான் direct object indirect object போடணும். இங்க ஒண்ணுதான் இருக்கு, painted the car. How did I paint the car? So verb க்கு ஆன்சர் பண்ணுது adject. கிளியரா? இப்போ போய் பார்க்கலாமா ஆன்சர்? SVOA நம்ம சொல்றோம். We'll go and check the answer.
SVOC. Subject I painted. No, how did I paint? So I painted it blue. So நான் தான் அந்த கலரை சூஸ் பண்ணேன், அதனால C. புரிஞ்சிருச்சா இப்ப எப்படின்னு? பட் நீங்க அப்படி கெஸ் பண்ணி போனீங்கனாலும் இங்க SVOA இல்ல, அதனால நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகாம C போட்டுறலாம். பட் இருந்தாலும் Y இங்க வந்து ப்ளூ வந்து C ஆச்சு அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் என்ன கலர்ல பெயிண்ட் பண்ணாருங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கு. Understood the difference? Analyze பண்ணும்போது புரியுதா? பட் I think SVOA is also correct. எப்படினாலும் கரெக்ட் தான். கிளியருங்களா? டன். இந்த மாதிரி கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணும்போது தான் இதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சு, என்னடா SVOA காணோம் அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா அன்னைக்கு தான் ஐ பெயிண்டட் த கார் ப்ளூன்னு ஒரு ஆப்ஷன் பார்த்தோமே, இப்போ SVOC கரெக்ட் அப்படின்னு நம்ம கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியும். ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் gives you a lot of analysis. You understood? Yes now? Okay. Identify the sentence pattern by matching. Okay, match பண்ணுங்க. I gave Rosie a pen இருக்கு, SVIODO இங்கே எடுத்துக்கலாம். வேற open the door, open verb, the door object, A2. He is smart, he subject, is verb, SVC. C complement, SVC. I painted the wall, SVOC. ஓகேங்களா? clear? So open the door வந்து VO. A2, he is smart, subject verb complement, B3. C I painted the blue as C4. And I gave Rosie a pen, SVIODO. Clear? இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நீங்க திரும்பி திரும்பி பார்த்துட்டே இருந்தீங்கனாலே நம்ம படிச்ச கான்செப்டோட இது ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிரும். அதை வச்சு நம்ம எக்ஸாம் சால்வ் பண்ணிக்கலாம். பட் படிச்சது மட்டும் வச்சுட்டு போனா இங்க டவுட் வரும். கரெக்டா? அதுக்கு தான் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். During the war, many people lost their homes. Okay. So இது என்னன்னா நீங்க ஈஸியா கெஸ் பண்ணிடலாம். இங்க சப்ஜெக்ட் முதல்ல இல்ல. டியூரிங் த வார், அப்ப ஒரு வார் அப்போ வேர்ப்ல தான் ஸ்டார்டே ஆயிருக்கு. ஸோ ஏவும் பியும் ஈஸியா நீங்க என்ன பண்ணிடலாம், எலிமினேட் பண்ணிடலாம். சப்ஜெக்டே இல்ல, மெனி பீப்புள் தான் இங்க சப்ஜெக்ட், சப்ஜெக்டே பின்னாடி வருது. ஃபைன். ஓகே, வார் வந்து வேர்பு, வார் டியூரிங் த வார், the during, so that's not properly a verb also. When many people lost அப்படிங்கிற கொஸ்டினை தானே டியூரிங் த வார் ஆன்சர் பண்ணுது. வேர்போட அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் கொடுக்குது, அதனால தான் இங்க adjunct. Are you able to follow? Yes. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அங்க சப்ஜெக்ட்ல ஆரம்பிக்கல, அதனால அந்த ஆப்ஷன் ஏவும் பியும் நம்ம எலிமினேட் பண்ணிடுறோம். செகண்ட், டியூரிங் த வார் அப்படிங்கிறது வார் இஸ் an ஆக்ஷன், இல்லைன்னா டியூரிங் த வார் அப்ப அந்த வார் நடந்துட்டு இருக்கும் போது அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குது. ஸோ ஏ. மெனி பீப்புள் சப்ஜெக்ட், லாஸ்ட் வாட், லாஸ்ட் இங்க ஒரு verb, losing something verb, lost what, their homes. Okay, clear? IODO புரிஞ்சிருச்சா? எஸ். ஓகே, இப்போ இந்த மாதிரி क्वेश्चनல உங்களுக்கு டவுட் வந்தா நீங்க ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு போய்க்கோங்க. டியூரிங் த வார் அங்க சப்ஜெக்ட் இல்ல, லாஸ்ட் verb எப்ப லூஸ் பண்ணாங்க, டியூரிங் த வார், அப்ப verb-க்கு இங்க அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கு, சோ adjunct. many people இங்க சப்ஜெக்ட், லாஸ்ட் verb, லாஸ்ட் what, their homes. ஓகே, யாரோட ஹோம், their what, டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஹோம். கிளியருங்களா? புரிஞ்சிருச்சா? எஸ். You know the concept, pattern எல்லாமே நம்ம நோட்ஸ்ல இருக்கு. பட் ரிப்பீட்டடா இதை சால்வ் பண்ணீங்கன்னா you will get the answers. எக்ஸாம்ல டக்குன்னு யோசிச்சோம்னா ஆன்சர் வந்துடும். இங்கேயே யோசிக்கிற டைம் எடுத்து நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம்னா. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. Identify the sentence pattern. He is smart. இப்பதான் சால்வ் பண்ணிட்டு வந்தோம். He subject, is வந்து verb, SVC complement. The doctor advised him complete rest. The doctor is the subject, advised is the verb, advised to whom? Him. IO. What did he advise? Complete rest. SVIODO. Correct? Yes, ma'am. Okay. Fine. Now question 8, 9. Choose the correct sentence pattern. They painted the car red in the shed. They subject, verb painted. Painted what? Car. Object. Car எப்படி பெயிண்ட் பண்ணாங்க? ரெட். ஸோ தே பெயிண்டட், அவங்க தான் பெயிண்ட் பண்ணாங்க. இப்பதான் நம்ம பார்த்திருக்கோம் கலர்னா அவங்க தான் கலர் சூஸ் பண்ணாங்க, அதுக்கு அட்ஜெக்ட் கொடுக்க கூடாது, காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுக்கணும்னு. இப்பதானே லாஸ்ட் क्वेश्चनல பார்த்தோம். எஸ். ஸோ இங்க சி எங்க வச்சு பெயிண்ட் பண்ணாங்க? தே பெயிண்டட் இன் த ஷெட். ஸோ அது ஏ. புரிஞ்சிருச்சா? ஆப்ஷன் போய் பாருங்க.
நம்ம சால்வ் பண்ணது புரியுதா உங்களுக்கு? நான் எப்படி சால்வ் பண்ணேன் இப்போன்னு? தே சப்ஜெக்ட், பெயிண்டட் verb, பெயிண்டட் வாட், the car, ஆப்ஜெக்ட். அவங்க தான் கலர் சூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ சப்ஜெக்ட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறதுனால சி. பெயிண்ட் எங்க வச்சு பண்ணாங்க? இந்த ஷெட்ல வச்சு பண்ணாங்க. ஸோ ஏ. கிளியரா? எஸ். இப்போ பெயிண்டட் அப்படின்னா பெயிண்ட் பண்றவங்க தான் கலர் சூஸ் பண்றாங்க, அவங்க தான் பெயிண்ட் பண்றாங்க. ஸோ த கலர் இஸ் ஆல்வேஸ் இன் த சி. சப்ஜெக்ட்டுக்கு தான் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குற காம்ப்ளிமெண்ட். கிளியர்? எஸ். எனி டவுட்? இப்போ நம்ம நல்லா படிச்சிருக்கோம், நம்ம பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே தெரியும், பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் தரவா படிச்சிருக்கோம். இருந்தாலும் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணும்போது தான் இந்த அனாலிசிஸ் கிடைக்குது. அதை வச்சு தான் நம்ம பெர்ஃபெக்ட்டா கரெக்டா போட முடியுது. புரிஞ்சுச்சா? வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பிராக்டிசிங் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ்? Done? Because it got stuck in my mind. Default painted question vandale I know, okay, I must take who is painting. So subject da paint பண்றனால I am choosing this color. So subject க்கு additional information கொடுக்கு. So the color goes in the C, not in the A. Okay, done. Last question in subject pattern. We only 10 questions. Choose the sentence which has an object in it. Option அங்கே இருக்கு. Okay, birds fly in the sky. I will become a genuine person. Yesterday, my uncle came. Rosie gave me a pen. Choose a sentence which has an object in it. Birds fly in the sky. Object irukka? No, ma'am. I will become a genuine person. Object irukka? No, ma'am. Yesterday, No, my ma'am. uncle came. நேத்து என் அங்கிள் இல்ல. சப்ஜெக்ட் வேர்ப் மட்டும். ரோசி கேவ் மீ a pen, gave me what? அவ்வளவுதான். ரிப்பீட்டடா இதே எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்றாங்க. That's all. Okay. So sentence pattern பொறுத்த வரைக்கும் basic class notes, example plus some previous year question and practice questions பார்த்தா you'll be able to find out. Done?